Welcome by all students, viewers and respectable people to my channel. Students, we are in second lesson. The second lesson name is human reproduction. Lesson 2, second lesson name is human reproduction. So in Tamil, Manida Inapirikam. So in this lesson, today's section, I would like to teach about structure of human spermatozoan, oogenesis, structure of ovum. Once again, structure of human spermatozoan, oogenesis. Second heading, third one is structure of ovum. So in Tamil, structure of human spermatozoan, மனித விந்து செல்லின் அமைப்பு, oogenesis, அண்ட செல் உருவாக்கம். ஊ means ova, egg. Genesis means formation, அண்ட செல் உருவாக்கம். And structure of ovum. Structure of ovum means அண்ட செல்லின் அமைப்பு, அதாவது முட்டை அணுவின் அமைப்பு, எக் செல்லினோட அமைப்பு. Okay, so come to the introductory part. So the first major heading is important, well known, easiest heading is structure of spermatozoan. Structure of spermatozoan. So in Tamil, மனித விந்து செல்லின் அமைப்பு. In Tamil, மனித விந்து செல்லின் அமைப்பு. Structure of spermatozoan. The human sperm is a microscopic flagellated. Human sperm is a microscopic. Microscopic means you can able to seen or able to see or observed under microscope. Microscope மட்டும் பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கக்கூடியது microscopic flagellated. Okay, so essential for swimming, flagellated. And motile gamete. Motile means movement, take movements, அதாவது நகரும், நகரக்கூடிய gamete. So human sperm is a microscopic flagellated and motile gamete. சரிங்களா? ஸோ மனித விந்தணு என்பது மைக்ராஸ்கோபிக் நுண்ணோக்கியால் காணக்கூடிய flagellated அப்படின்னா ஃப்ளஜெல்லாவை கொண்ட motile gamete, நகரும் gamete. ஓகே, நெக்ஸ்ட் பார், the whole body of the sperm, அதாவது ஸ்பெர்மனுடைய முழு உடலமைப்பு. whole bodyனா முழு உடலும். whole body of the sperm is envelope. என்ன அப்படின்னா அட்ரஸ் அண்ட் என்வலப்னு சொல்லி லெட்டர்ல பார்த்துருப்பீங்க. லெட்டரில் என்வலப் அப்படின்னா உரை. ஸோ ஹோல் பாடி ஆஃப் த ஸ்பெர்ம் முழுவதும் என்வலப் அப்படின்னா சூழப்பட்டுள்ளது. எதால் சூழப்பட்டுள்ளது? என்வலப்டு பை பிளாஸ்மா மெம்பரேன். enveloped by plasma membrane and is composed of a, okay, so what are the organelle found in what are the major part found in this sperm? So it composed of head, neck and tail. Okay, these are the parts of sperm. Okay, so entire sperm is enveloped or covered by plasma membrane. So on the basis you can able to divide the sperm into three regions. What are the region? Head, தலைப்பகுதி. neck அப்படின்னா கழுத்து பகுதி. what is meant by neck? neck means கழுத்து பகுதி. and tail means what? வால் பகுதி. okay, these are the major important region found in the sperm. okay, so next, among the three, first of all we could see the head. okay, so head of the sperm. so headனா தலைப்பகுதி, அதாவது ஸ்பெர்மனுடைய தலைப்பகுதி பற்றி பார்க்கலாம். The head comprises of two parts. okay, நீங்க ஸ்பெர்மனுடைய ஹெட் விந்தணுன்னு சொல்லுவோம். okay, sperm is a important male gamete essential for progeny formation. சரிங்களா? ஸோ சந்ததிகள் உருவாக்குறதுக்கு இந்த ஸ்பெர்ம்ங்கிற ரீப்ரொடக்டிவ் செல்ஸ் வந்து வேணும். இந்த ஸ்பெர்ம்ங்கிற கேமெட் வந்து வேணும். அப்போ தான் நம்ம வந்து நியூ ஆர்கானிசம் ஃபார்ம் பண்ண முடியும். ஸோ திஸ் ஹெட் ஆஃப் த ஸ்பெர்ம் contain or comprises two parts. ரெண்டு பார்ட்ஸ் இருக்கு. அது என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அக்ரோசோம் அண்ட் நியூக்ளியஸ். okay, what are the two parts? அக்ரோசோம் and nucleus. okay, so next we could see what is meant by acrosome. listen, acrosome is a small cilia. acrosome is a small little. acrosome is small. cap means தொப்பி, cap like. acrosome is a small cap, தொப்பி தலையில வைக்கிறோம் இல்லையா, cap, தொப்பி போன்ற. acrosome is a small cap like pointed கூர்மையான ஸ்ட்ரக்சர், கூர்மையான அமைப்பு. so acrosome is a small cap like structure present at the tip of the nucleus. okay, present எங்க காணப்படுது பார்த்தீங்கன்னா டிப்னா முனைப்பகுதி.
நுனிப்பகுதி present at the tip of the nucleus. நியூக்ளியஸுக்கு மேலே உச்சியில் இருக்குது. நியூக்ளியஸுக்கு மேலே. ஓகே, present at the tip of the nucleus and is formed mainly from the Golgi body of the spermatid. Okay, so this acrosome developed or arises from the Golgi body. So Golgi body, it is the main important organelle found inside the செல்ஸ்குள்ளே காணப்படக்கூடிய முக்கியமான ஒரு செல் ஆர்கனல், செல் உறுப்பு வந்து கோல்கை பாடி. ஸோ தட் கோல்கை பாடி produce or manufacture the acrosome. So that acrosome loaded in the head of the sperm. சரிங்களா? But present at this acrosome present at the tip of the nucleus. நியூக்ளியஸ்க்கு மேல் பகுதியில் இருக்குது. ஸோ அண்ட் இஸ் ஃபார்ம்டு மெயின்லி ஃப்ரம் தி, இதை வந்து மெயினாக யார் உருவாக்கி கொடுக்குறாங்க, இந்த ஸ்பேமை உருவாக்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயின்லி ஃபார்ம்டு மெயின்லி ஃப்ரம் த கோல்கை பாடி, கோல்கை அப்பரட்டஸ், கோல்கை பாடி ஆஃப் த ஸ்பெர்மாட்டிட். ஸ்பெர்மாட்டிட்டில் இருக்கக்கூடிய கோல்கை பாடி டெவலப் எ acrosome. So it contain hyaluronidase enzymes. It is kind of hyaluronidase enzymes. These enzymes found in the acrosome. Okay, so acrosome actually sometimes has 3 mark, sometimes has 2 mark. Okay, so acrosome 2 mark கேட்கலாம், so 3 mark கேட்கலாம். So don't forget it once again, remember it, mark it. Okay, next heading is hyaluronidase. Hyaluronidase, this is enzymes, nothing but this is enzymes. So these enzymes released by acrosome. Okay, so what is meant by hyaluronidase enzymes? It is a proteolytic enzymes. Okay, proteo means protein, lytic means degradation or broken down. So it broken down the protein. Okay, so the process is carried out by kind of enzyme. So that enzyme is called proteolytic enzymes. அதாவது ப்ரோட்டியோ அப்படின்னா புரோட்டீன், லைட்டிக்னா உடைத்தல், புரதத்தை உடைக்கக்கூடிய enzymes நொதி. Okay, it is a proteolytic enzymes popularly known as sperm lysine. இதை வந்து பாப்புலராக நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா sperm lysine. ஓகே, sperm lysine அப்படின்னு சொல்லுவோம். which help to penetrate the ovum. ஸோ இதை பயன்படுத்தி தான், இந்த என்சைம்ஸை பயன்படுத்தி ஸ்பெர்ம் வந்து எக்குக்குள் நுழையும். which help to penetrate the ovum during fertilization. At the time of fertilization, so sperm lysine enzymes released by sperm, so that help to penetrate the ovum. ஓகே, ஸோ அந்த பெனட்ரேஷன் உள் நுழைத்தல், ஸ்பேம் உள்ள நுழைக்கிறதுக்கு. ஸோ இந்த ஸ்பெர்ம் லைஸ்ங்கிற அந்த ஹைலுரோனிடேஸ்ங்கிற தேவை எப்போ? அட் த டைம் ஃபெர்டிலைசேஷன், கரு உறுதலின் போது. ஓகே, ஹைலுரோனிடேஸ் இஸ் சம்டைம் ஹேஸ் 3 mark or 2 mark. நெக்ஸ்ட் நியூக்ளியஸ். தேர்ட் ஹெட்டிங் இஸ் வாட்? நியூக்ளியஸ். த நியூக்ளியஸ் இஸ் எ ஃபிளாட், தட்டையான, ஓவல் மீன்ஸ் முட்டை வடிவம் கொண்ட. நியூக்ளியஸ் இஸ் ஃபிளாட், தட்டையான, ஓவல், முட்டை வடிவம் கொண்டது. அண்டர்ஸ்டுட்? முட்டை வடிவம் கொண்ட அமைப்பாகும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஹெட்டிங் இஸ் நெக். நெக் மீன்ஸ் கழுத்து. ஓகே, ஸோ திஸ் ஆர் த தேர்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் இன் த. ஸோ ஹெட் இஸ் கம்ப்ளீட்டட். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஹெட்டிங் இஸ் நெக். நெக் கழுத்து. ஸோ த நெக் இஸ் ஏ வெரி ஷார்ட் அண்டு ப்ரெசன்ட் பெட்வீன். ப்ரெசன்ட் காணப்படுகிறது எதுக்கு இடையில? பெட்வீன் இடையில. பெட்வீன் ஹெட் அண்டு மிடில் பீஸ். ஓகே, ஹெட் அண்டு மிடில் பீஸ். ஹெட்னா தலை, மிடில் பீஸ்னா நடுப்பகுதி, நடு உடல். ஸோ ஹெட்டுக்கும் மிடில் பீஸ், நடு உடலுக்கு இடையில என்ன இருக்குதுங்க? ஸோ நெக் இருக்குது. ஸோ நெக் இஸ் ஏ ஷார்ட், ரொம்ப குட்டையானது. அண்ட் இஸ் ப்ரெசன்ட் பெட்வீன், எங்கே காணப்படுது? ஹெட் அண்டு மிடில் பீஸ். இட் கண்டைன் ப்ராக்சிமல் சென்ட்ரியோல். ஓகே, முதன்மை சென்ட்ரியோல்னு சொல்லுவோம். இட் கண்டைன் ப்ராக்சிமல் சென்ட்ரியோல். இதில் வந்து முதன்மை சென்ட்ரியோல் இருக்குது. டுவர்ட்ஸ் த நியூக்ளியஸ், நியூக்ளியஸை பார்த்து இருக்கும். டுவர்ட்ஸ்னா அதை நோக்கி, அதை பார்த்து. ஸோ இட் கண்டைன்ஸ் ப்ராக்சிமல் சென்ட்ரியோல், முதன்மை சென்ட்ரியோல் டுவர்ட்ஸ் த நியூக்ளியஸ், நியூக்ளியஸை நோக்கி பார்த்துருக்கிறது. விச் பிளே, இதோட முக்கியமான வேலை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, த ரோல் ஆஃப் ப்ராக்சிமல் சென்ட்ரியோல் இஸ் விச் பிளே எ ரோல் இன் த ஃபர்ஸ்ட் டிவிஷன் ஆஃப் த ஜைகோட். It involved in the, it play a major role in the first division of the zygote. Once again, fertilization is completed. After that, the egg undergo a first division. So the first division directly depend upon the proximal centriole. So proximal centriole begins the first division of the zygote. Okay,
ஸோ விச் பிளே ஏ ரோல் இன் த ஃபர்ஸ்ட் டிவிஷன் ஆஃப் த ஜைகோட். ஜைகோட்னா கரிச்செல், அதாவது அண்ட செல்லு விந்து செல்லு. எக்கு ஸ்பேம் இணைஞ்சதுக்கு பின்னாடி அந்த நியூக்ளியஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் நடந்து, ஸோ நம்ம அந்த எக்குகளை பார்த்தீங்கன்னா 2 நியூக்ளியஸ் இருக்கும். இந்த 2 நியூக்ளியஸை கொண்ட ஸ்பேம் கிட்டதோடு சேர்த்து 2 நியூக்ளியஸை கொண்ட அந்த எக்கை வந்து ஃபெர்டிலைஸ் எக்குன்னு சொல்லுவோம், அல்லது ஜைகோட்டும்போம். அந்த ஜைகோட்டில் நடக்கிற ஃபர்ஸ்ட் டிவிஷனுக்கு யார் காரணம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ப்ராக்சிமல் சென்ட்ரியோல் விச் பிளே எ ரோல்னா வேலை இன் த ஃபர்ஸ்ட் டிவிஷன் ஆஃப் த ஜைகோட். ஓகே, ஸோ ப்ராக்சிமல் சென்ட்ரியோல் ஃபங்க்ஷன் actually completed. Next, distal centriole. Okay, distal centriole அண்மை சேய்மை சென்ட்ரியோல்னு சொல்லுவோம், சரிங்களா. டிஸ்டை ப்ராக்சிமல்னா அண்மை சென்ட்ரியோல், டிஸ்டல் சென்ட்ரியோல்னா சேய்மை சென்ட்ரியோல் சொல்லுவோம். டிஸ்டல் சென்ட்ரியோல் கிவ்ஸ் ரைஸ் டு தி ஆக்சியல் ஃபிலமெண்ட் ஆஃப் த ஸ்பெர்ம். ஓகே, அச்சு இலையை உருவாக்குகிறது. ஸ்பெர்மில் வந்து அந்த ஸ்பெர்ம் வந்து ஸ்விம்மிங், த மேஜர் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் த ஸ்பெர்ம் இஸ் மோட்டைல். ஓகே, நகரும் தன்மையுடைய அந்த நகர்ச்சிக்கு வந்து டெயில் வேணும்ல. டெயிலில் பார்த்தீங்கன்னா அச்சு இலைன்னு ஒன்று இருக்குது, சரிங்களா. ஸோ அது ஃபார்மாக இருக்குது. டிஸ்டல் சென்ட்ரியோல் வெரி எசென்சியல். ஓகே, ஸோ டிஸ்டல் சென்ட்ரியோல் கிவ்ஸ் ரைஸ் டு தி டிஸ்டல் சென்ட்ரியோல் கிவ்ஸ் ரைஸ் டு தி என்னவா அடுத்து உருவாக்குதுன்னா ஆக்சியல் ஃபிலமெண்ட். ஆக்சியல் AXIAL ஆக்சியல் ஃபிலமெண்ட் ஆஃப் த ஸ்பெர்ம். ஸ்பெர்மில் ஆக்சியல் ஃபிலமெண்ட்டை ஃபார்ம் பண்ணுது. ஆக்சியல் ஃபிலமெண்ட் இஸ் நத்திங் பட் அச்சு இலை. ஓகே, ஸோ 2 centriole, about 2 centriole and their roles are completed. Okay, so neck is completed. Next, middle piece. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஹெட்டிங் இஸ் மிடில் பீஸ். மிடில் பீஸ் அப்படிங்கிறது இப்போ வந்து ஹெட் இஸ் கம்ப்ளீட்டட், நெக் இஸ் கம்ப்ளீட்டட், தேர்ட் ஒன் இஸ் மிடில் பீஸ். மிடில் பீஸ்னால் நடு உடல், அதாவது மையப்பகுதி, மைய உடல்னு சொல்லுவோம். சென்டர் பகுதிக்கு வந்துட்டோம். ஸோ த மிடில் பீஸ் பொசஸ், த மிடில் பீஸ் கண்டைன் மைட்டோகாண்ட்ரியா spirally twisted around the axial filament called mitochondrial spiral. Okay. The middle piece normally contain mitochondria. The mitochondria appear as spirally. அதாவது மிடில் பீஸுடைய மத்தியில் மைட்டோகாண்ட்ரியா இருக்குது. இட் இஸ் த பவர் கோஸ் ஆஃப் த செல், isn't it? எல்லா செல்லுகளையும் பவர் கோஸ் ஆஃப் த செல் இஸ் வாட்? ஸோ மைட்டோகாண்ட்ரியா. ஸோ மிடில் பீஸ் பொசஸ் மைட்டோகாண்ட்ரியா. மிடில் பீஸ்க்கு மைட்டோகாண்ட்ரியா இருக்குது. தட் மைட்டோகாண்ட்ரியா அரேஞ்சட் ஆஸ் ஸ்பைரலி. சரிங்களா, ஸ்பைரலி அப்படின்னா ஒரு திருகு சுருள் போன்று அமைந்துள்ளது. திருகு சுருள் போன்று ட்விஸ்டட், அப்படியே சுற்றிட்டு வருகிறது. ட்விஸ்டட் அரவுண்ட் தி ஆக்சியல் ஃபிலமெண்ட். ஆக்சியல் அச்சு இலைன்னு சொன்னோம் இல்லைங்களா, அந்த அச்சு இலை ஆக்சியல் ஃபிலமெண்ட் இருக்கு இல்லைங்களா, அதாவது டிஸ்டல் சென்ட்ரியோல் ஃபார்ம் பண்ண அந்த ஆக்சியல் ஃபிலமெண்ட்ரிங்களா, ஸோ அதை சுற்றிட்டு என்ன வருது? ஸோ த ஸ்பைரலி காயில்டு ட்விஸ்டட் மைட்டோகாண்ட்ரியா ஆக்சுவலி found there. Okay, so mitochondria, the mitochondria appear as spirally twisted around the axial filament called mitochondrial spiral. ஸோ அப்படி அந்த மைட்டோகாண்ட்ரியா வந்து ஸ்பைரலா, அதாவது திருகு சுருள் போன்று இருக்கிறனால அதுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன சொல்லலாம்? ஓகே, மைட்டோகாண்ட்ரியல் ஸ்பைரல், மைட்டோகாண்ட்ரியல் திருகுன்னு சொல்லலாம், அல்லது நெபன்கன்னு சொல்லலாம். இட் இஸ் ஆக்சுவலி 3 mark. Okay, so in sperm the middle piece contain mitochondria. So mitochondria appear as spirally surround the axial filament. Axial filament சரௌண்ட் பண்ணி சுற்றி இருக்கிறது. அதனால சுருளாக இருக்கிறதுனால it appear as spirally. So the mitochondrial spiral or Nebenken, it is otherwise called as mitochondrial spiral or Nebenken. Okay, already you learned in lower classes. What do you learned? So mitochondria is the powerhouse of the cells. Why do you say like that? Why do you tell like that? Because it release energy as ATP, adenosine triphosphate. சரிங்களா, அந்த எனர்ஜிங்கிற ATP அடினோசின் ட்ரைபாஸ்பேட்டை ரிலீஸ் பண்ணுறதுனால மைட்டோகாண்ட்ரியாஸ் த பவர் ஹவுஸ் ஆஃப் த செல். ஒரு செல்லின் ஆற்றல் நிலையம். இங்கே பார், இட் ப்ரொடியூசஸ் எனர்ஜி, இது ஆற்றலை உற்பத்தி செய்கிறது. இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் என்ன ஃபார்மேட்டை ரிலீஸ் பண்ணுது? ATP மாலிகுல், அடினோசின் ட்ரைபாஸ்பேட் அப்படிங்கிற ஃபார்மேட்டில் எது ரிலீஸ் பண்ணுது? இந்த மைட்டோகாண்ட்ரியா எனர்ஜி ரிலீஸ் பண்ணுது. எதுக்காக? ஃபார் த மூவ்மெண்ட் ஆஃப் த ஸ்பெர்ம். சரிங்களா, ஸ்பெர்ம் வந்து நகர்வதற்காக, விந்தணுக்கள் நகர்வதற்காக இது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஹெட்டிங் இஸ் டெய்ல். ஓகே, மிடில் பீஸ் கம்ப்ளீட். நெக்ஸ்ட் இஸ் டெய்ல். Tail is the longest part of the sperm. Very 1 mark sometimes. Tail is the longest sperm. ஒரு ஸ்பெர்மில் நீளமான பகுதி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து டெய்ல் தான், வால் பகுதி.
இல்லைங்களா? ஸ்பெர்மினுடைய அந்த டயக்ராம் காட்டுறேன், நீங்கள் பாருங்கள் வால்பகுதி எவ்வளோ லென்த்தாக இருக்குன்னு பாருங்கள். ஓகே, ஸோ த டெய்ல் இஸ் த லாங்கஸ்ட், நீளமான பார்ட் ஆஃப் த ஸ்பெர்ம். டெய்ல் இஸ் த லாங்கஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த ஸ்பெர்ம் அண்ட் இஸ் ஸ்லண்டர் அண்ட் டேப்பரிங். சரிங்களா? ஸ்லண்டர் அண்ட் டேப்பரிங். டேப்பரிங் அப்படின்னா கூர்மையாக உள்ளது. டெய்ல் பற்றி சற்று பின்முனையில் பார்த்தீங்கன்னா சிலண்டர்னா சற்று உருண்டையான, டேப்பரிங் உருண்டையாகவும் கூர்மையாகவும் உள்ளது. டெய்ல் இஸ் த லாங்கஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த ஸ்பெர்ம் அண்ட் இஸ் ஸ்லண்டர் அண்ட் டேப்பரிங். Okay, slender and tapering. It is formed of a central axial filament or axonome and an outer protoplasmic sheath. ஸோ இது ரெண்டு பொருட்களால் ஆக்கப்பட்டுள்ளது. ஓகே, டெய்ல் இஸ் மேட் ஆஃப் ஆர் ஃபார்ம்ட் ஆஃப் எ சென்ட்ரல் ஆக்சியல் ஃபிலமெண்ட். சரிங்களா? ஸோ மைய அச்சு இலை அப்படியே பார்த்தீங்களா, மைய அச்சு இலையையும் அதுக்கு இன்னொரு பேர் ஆக்சோனம்னு சொல்லுவோம். ஓகே, மைய சென்ட்ரல் ஆக்சியல் ஃபிலமெண்ட் ஆர் ஆக்சோனம் கமா அவுட்டர் புரோட்டோபிளாஸ்மிக் ஷீத். ஓகே, வெளிப்புற புரோட்டோபிளாஸ்மிக் உரை. இந்த ரெண்டையும் கொண்ட திஸ் டூ ஆர்கனைஸ்ட் டு ஃபார்ம் எ டெய்ல். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் ஃபார்ம்ட் ஆஃப் எ சென்ட்ரல் ஆக்சியல் ஃபிலமெண்ட் ஆர் ஆக்சோனம் கமா அவுட்டர் protoplasmic sheath. These two are the important part able to form a tail. Okay, the lashing movement of the tail. Okay, lashing movement of the tail push the sperm forward. ஓகே, இந்த அற்புதமான மூமெண்ட், இந்த வேகமான மூமெண்ட், ஓகே, இந்த அசைவான மூமெண்ட்னால, இந்த டெய்லினுடைய அசைவினால, லேஷிங் நல்ல அசைவினால, இந்த லேஷிங் மூமெண்ட் ஆஃப் த டெய்லில் ஏற்படக்கூடிய அந்த அழகான விரைவான குயிக்கான அந்த மூமெண்ட்னால புஷ் த ஸ்பெர்ம்னா முன்னோக்கி தள்ளப்பட்டு நீந்தப்படுகிறது. புஷ் த ஸ்பெர்ம் ஃபார்வர்டு, முன்னோக்கி ஸ்பெர்ம் தள்ளப்படுகிறது. இந்த ஹியூமன் மேல் எஜக்குலேட். சரிங்களா? மனித ஆணானது எஜக்குலேட் வெளித்தள்ளப்படுதல். எஜக்குலேட் அபவுட் 200 to 300 மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஸ்பெர்ம்ஸ். ஒரு சிங்கிள் எஜக்குலேட்ல ஒரு மேல் வந்து ஒரு டைம் வந்து வெளியேற்றக்கூடிய அந்த ஸ்பெர்ம் வந்து எவ்வளவு இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா 200 to 300 மில்லியன்ஸ், நாட் தௌசண்ட்ஸ். 200 to 300 millions. It is estimated that around 60% of the sperm must have normal shape. ஓகே, ஸோ அந்த 200 மில்லியன் டு 300 மில்லியன் ஸ்பெர்ம் எஜக்குலேட் வெளியேற்றப்படுது இல்லைங்களா, அதில் பார்த்தீங்கன்னா 60 விழுக்காடு. ஓகே, இட் இஸ் எஸ்டிமேட்டட் தட் கிட்டத்தட்ட நம்ம ஆராய்ஞ்சோம்னா 60%, 60 விழுக்காடான ஆஃப் த ஸ்பெர்ம்ஸ், 60% ஆஃப் த ஸ்பெர்ம்ஸ் மஸ்ட் ஹேவ் நார்மல் ஷேப். சரிங்களா? 60 விழுக்காடு நார்மலான ஷேப். ஆஸ் யூஷுவலாக என்ன ஷேப்பில் ஒரு ஸ்பெர்ம் இருக்கும் அந்த ஷேப்பில் இருக்கும். ஓகே, அட்லீஸ்ட் அதில் அந்த 60%ல் 40% மஸ்ட் ஷோ விகரஸ் மோட்டாலிட்டி. அந்த 60ல் 40 விழுக்காடான ஸ்பெர்ம் பார்த்தீங்கன்னா விகரஸ், ஒரு வீரியமான நகர்வு, நல்ல நகர்வு, வேகமான நகர்வை ஏற்படுத்தும். விகரஸ் மோட்டிலிட்டி அப்படின்னா நகர்வு. விகரஸ் மோட்டாலிட்டி ஃபார் நார்மல் ஃபெர்டிலிட்டி. ஒரு சாதாரண இனப்பெருக்க திறனுக்கு தேவையான விகரஸ் மோட்டிலிட்டி ஏற்படுத்துது. எது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது. Okay, we'll move to next heading. Now you can see the sperm diagram. மனித விந்தணுவின் அமைப்பு. Okay, this is structure of sperm. Okay, this is head region. This is head region. The center narrowed part is below the head. The narrow part is neck, கழுத்து பகுதி. So this is middle piece. Okay, நடுத்துண்டு. This is tail, வால் பகுதி. Understood? This is structure of sperm. Head. What are the 4 parts found in the sperm? Head, neck, middle piece, tail. So we can see inside the head it contains nucleus and acrosome. So the green part is nucleus. Above the nucleus acrosome is found. Above the nucleus acrosome is found. So we can see next part is neck followed by, so middle parts actually found. The middle piece contains spirally coiled mitochondria or Nebenkan, isn't it? So mitochondria. So the mitochondria then followed by tail. Okay, this is the part of the sperm. So the diagram sometime ask us 3 mark or 2 mark. Don't forget it. So sometime this question ask, you should write explanation with the diagram. Okay, diagram is very much important.
ஓகே, ஸோ டயக்ராம் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது, பார்த்துங்க. வெரி இம்பார்ட்டண்ட், ஈஸியஸ்ட் டயக்ராம். நெக்ஸ்ட், டு யூ நோ த ஸ்பேம் இஸ் த ஸ்மாலஸ்ட் ஹியூமன் செல்? நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய மிகச்சிறிய செல் வந்து ஸ்பேமு. அண்ட் த ஓவம்ஸ் இஸ் த லார்ஜஸ்ட் ஹியூமன் செல். மனிதனில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய செல் வந்து ஓவம். அதே மனிதனில் இருக்கக்கூடிய மிகச்சிறிய செல் ஸ்பேம். ஸ்பேம் வந்து மேல் இருக்கும், அந்த லார்ஜ் செல் அப்படிங்கிற ஓவம் வந்து ஃபீமேல் இருக்கும். வாங்க அடுத்த தலைப்புக்கு நம்ம பார்க்கலாம். இந்த டயக்ராம் நல்லா பார்த்துங்க தெளிவாக. ஸோ அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய பகுதி, கேட்பாங்க டயக்ராமு தெளிவாக பார்த்துங்க. டயக்ராம் மட்டும் 3 மார்க்கில் கேட்கலாம், இல்லை 2 மார்க்கில் கேட்கலாம். ஸோ எக்ஸ்பிளனேஷனோட சேர்த்து 5 மார்க்கில் கேட்கலாம். ஓகே, வாங்க நெக்ஸ்ட் ஹெட்டிங். So next heading is oogenesis. Undercell உருவாக்கம். Oo means ova. That means the ova means egg. Okay, formation of egg is called oogenesis. Genesis, the term genesis, Genesis. The term genesis means formation. O means double O means ova, egg formation or ova formation. So this process commonly called as oogenesis, egg formation. Okay, undercell உருவாக்கம் in Tamil. So come to introductory part. Definition. விளக்கம். oogenesis is the process of development of process. oogenesis அண்டர் செல் உருவாக்கம் என்பது இஸ் த ப்ராசஸ், இது ஒரு செயல்பாடு, ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த, டெவலப்மெண்ட் வளர்ச்சி உறுதல், ப்ராசஸ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த, ப்ராசஸ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஃபீமேல் கேமிட் ஆர் ஓவம் ஆர் எக். ஓகே, ஃபீமேல் கேமிட் பெண் இனச்செயல் அல்லது ஓவம் அல்லது எக் ஃபார்ம் ஆர் இந்த ஓவரி, ஓவரிஸ், இந்த ஓவரிஸ். ஓவரிஸ் அப்படிங்கிறது ஆல்ரெடி told in previous class, ovary is the industry to the female because it manufacture or it release or it form a egg. Okay, egg அதாவது ஓவாவை ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய ஒரு தொழிற்சாலை வந்து ஓவரி. அதனால அந்த ஓவரிஸ்லேருந்து எக்கு ஆர் ஓவம் ஆர் ஃபீமேல் கேமிட் டெவலப் ஆகக்கூடிய ப்ராசஸை நம்ம என்ன சொல்லுவோம், oogenesis சொல்கிறோம். ஒன் செகண்ட் பாருங்க. oogenesis is the process of development of the female gamete or ovum or egg in the ovaries. ஓவரிஸ்னா தெரியும் இல்லைங்களா, ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் இண்டஸ்ட்ரி, சரிங்களா, அது ஒரு தொழிற்சாலை, எக் அது வந்து உற்பத்தி ஆகக்கூடிய நிகழ்ச்சி. டியூரிங் ஃபியூட்டல் டெவலப்மெண்ட், சரி, கரு வளர்ச்சி காலத்தில் ஃபீமேல் பெண் குழந்தை வளரும் இல்லைங்களா, டியூரிங் ஃபியூட்டல்னா குழந்தை, டெவலப்மெண்ட் குழந்தை வளர்ச்சியின் போது, கரு வளர்ச்சியின் போது, டியூரிங் ஃபியூட்டல் டெவலப்மெண்ட் certain cells in the germinal epithelium, certain cells in the germinal epithelium, அதாவது அந்த ஜெர்மினல் எபித்தீலியம்ங்கிறது எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபீமேலினுடைய ஓவரி இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த ஓவரிக்குள்ள. ஏன்னா எப்பவுமே ஒரு குழந்தை, பெண் குழந்தை, ஃபீமேல் ஃபியூட்டல் வந்து அம்மா வயிற்றுக்குள்ள வளருது அப்படின்னால ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு முன்னாடியே மிக விரைவாக ஓவரி வளர ஆரம்பிச்சிடும். அப்போ ஓவரி ஃபார்ம் ஆச்சுனாலே உள்ளே வந்து கண்டிப்பாக ஜெர்மினல் எபித்தீலியம் உள்ளே ஏற்கனவே இருக்கும். ஓகே, ஸோ திஸ் ஜெர்மினல் எபித்தீலியம், அதாவது தமிழ் என்ன சொல்லணும்னா, நாம் இனசெல் எபித்தீலியம்னு சொல்லுவோம். இனச்செல் எபித்தீலியம், ஜெர்மினல் எபித்தீலியம், இனசெல் எபித்தீலியம் ஆஃப் த ஃபியூட்டல் ஓவரி. ஃபியூட்டல் ஓவரினா அந்த குழந்தையின் ஓவரி, குழந்தையினுடைய அந்த இண்டஸ்ட்ரி. ஃபியூட்டல் ஓவரி டிவைட் பை மைட்டாசிஸ், ஓகே, அண்ட் ப்ரொடியூஸ் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் எக் மதர் செல் ஆர் ஊகோனியா. சரிங்களா, அதாவது என்ன நடக்குதுன்னா, டியூரிங் ஃபியூட்டல் டெவலப்மெண்ட், அதாவது அந்த பெண் குழந்தை வந்து அந்த ஃபியூட்டல், அந்த கருப்பருவத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பெண் குழந்தை வளர்ச்சி விட்டுட்டே வருது. ஸோ வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி அந்த ஃபியூட்டல் டெவலப் நடக்கும்போது ஓவரி டெவலப் ஆயிடுது. அந்த ஓவரிக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஜெர்மினல் எபித்தீலியம். ஸோ திஸ் ஜெர்மினல் எபித்தீலியம் ஆஃப் த ஃபியூட்டல் ஓவரி, ஃபியூட்டல்னா குழந்தையினுடைய அந்த ஓவரி இருக்கக்கூடிய அந்த ஜெர்மினல் எபித்தீலியம் டிவைட், எதை பயன்படுத்தி, மைட்டாசிஸ்ங்கிற செல் டிவிஷனை பயன்படுத்தி, த்ரூ மைட்டாசிஸ் த ஜெர்மினல் எபித்தீலியம் டிவைட் அண்ட் ரிலீஸ், சரிங்களா, அண்ட் ப்ரொடியூஸ் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் எக் மதர் செல். சரிங்களா, எக் மதர் செல்ஸ் ஆர் ஊகோனியா, அண்ட தாய் செல்களை உற்பத்தி செய்கிறது, அண்ட தாய் செல்களை நிறைய உற்பத்தி பண்ணுது. அப்போ ஃபியூட்டல் ஓவரி கண்டிப்பாக ஒரு பெண் குழந்தை வளர்ந்ததுன்னா பெண் குழந்தையினுடைய பாடிக்குள்ள மிக விரைவாக ஓவரி ஃபார்ம் ஆகுது. அந்த தேட் ஓவரி உள் பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஜெர்மினல் எபித்தீலியம் இருக்குது, அந்த ஜெர்மினல் எபித்தீலியம் டிவைட் ஆகுது, அதாவது பல்கி பெருகுது. எதை பயன்படுத்தி, மைட்டாசிஸ்ங்கிற செல் டிவிஷனை பயன்படுத்தி பெருகுது. அந்த பெருகி வந்து கடைசியில் என்னத்தை ரிலீஸ் பண்ணோம்னா எக் மதர் செல் ஆர் ஊகோனி, அண்ட தாய் செல்லையும் ரிலீஸ் பண்ணுது. ஸோ இப்போ
நோ மோர் ஊகோனியா ஆர் ஃபார்ம்டு added ஆஃப்டர் பர்த். ஒரு பெண் குழந்தை பிறந்ததுக்கு முன்னாடி ஆஃப்டர் த சைல்ட் பெர்த், ஃபீமேல் சைல்ட் பெர்த், ஒரு பெண் குழந்தை பிறந்ததுக்கு பின்னாடி ஊகோனியா, நோ மோர் ஊகோனியா, ஊகோனியா உற்பத்தி ஆவதோ இல்லை உள்ள சேர்க்கப்படுவதோ கிடையாது. அதாவது ஒரு பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி உள்ள எத்தனை ஊகோனியா ஸ்பெர்ம் எக் மதர் செல்ஸ் ஆர் ஊகோனியா எத்தனை அந்த ஓவரிக்குள்ள இருந்துச்சோ அவ்வளவுதான் இருக்கும். ரெண்டாவது குழந்தை பிறந்ததுக்கு முன்னாடி நியூ ஃபார்மேஷனோ இல்லை டெலிஷன் ஆடிங்கோ அங்கே கிடையாது. சரிங்களா? ஆடிங் கிடையாது. உள்ள வந்து புதுசு எதுவும் வந்து உள்ள ஆட் ஆகாது. சரி, இல்லை புதுசு உற்பத்தியும் ஆகாது. நோ மோர் ஊகோனியா ஆர் ஃபார்ம்டு ஆர் ஆடட், உருவாதலோ சேர்க்கப்படுதல் ஆடடோ கிடையாது ஆஃப்டர் த பர்த், குழந்தை பிறந்ததுக்கு பின்னாடி. ஸோ ஊகோனியல் செல்ஸ் ஸ்டார்ட் டிவைடிங். ஸோ ஆஃப்டர் தட் once the oogonia developed, after that oogonia cells start dividing. So அது வந்து அடுத்து பல்கி பெறுகிறது, start dividing and enter into the prophase one, enter into the. So here ஊகோனிய செல்ஸ் ஸ்டார்ட் டிவைடிங். ஸோ அந்த ஊகோனியல் செல்ஸ் வந்து செல் பெருக்கத்தில் ஈடுச்சு. அந்த ஒரு ஊகோனியல் செல்ஸ் பல ஊகோனியல் செல்ஸாக மாற நிகழ்ச்சிக்கு பேர் நம்ம வந்து டிவிஷன் சொல்லுவோம். ஓகே, ஊகோனியல் செல் ஸ்டார்ட் டிவைடிங் அண்ட் என்டர் இன்டு ப்ரொஃபேஸ் ஒன். ஸோ இப்போ செல் டிவிஷனில் ஒரு ஸ்டேஜ் வந்து ப்ரொஃபேஸ் ஒன். ஸோ அந்த ப்ரொஃபேஸ் ஒன்னுங்கிற ஸ்டேஜுக்குள்ள ஊகோனியல் செல்ஸ் வந்து செல் டிவிஷன் வழியாக போகுது. ஓகே, ஸ்டார்ட் டிவைடிங் அண்ட் என்டர் இன்டு ப்ரொஃபேஸ் ஒன் ஆஃப் த மியாட்டிக் டிவிஷன் ஒன். மியாட்டிக் டிவிஷன்னா குன்றல் பகுப்புன்னு சொல்லுவோம். குன்றல் பகுப்பு, அதாவது வந்து டிவிஷனில் மைட்டாட்டிக், மைட்டாசிஸ் மியாட்டிக்னு சொல்லி மியாட்டிக் டிவிஷன் பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ மியாட்டிக் டிவிஷனில் ப்ரொஃபேஸுங்கிறது ஒரு நிலை. ப்ரொஃபேஸ், அனாஃபேஸ், டீலோஃபேஸில் படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா? ஸோ அப்போ அந்த மியாட்டிக் டிவிஷன் ஒன்றில் ப்ரொஃபேஸுங்கிற ஒரு ஸ்டேஜ் வருது, ப்ரொஃபேஸ் ஒன்று. அந்த ஸ்டேஜுக்குள்ள ஊகோனியல் செல்ஸ் வந்து உள்ள நுழையுது. ஓகே, ஃபைனலி ஒன்ஸ் த division is completed, the oogonial cells converted into primary oocytes. கடைசியில் ஊகோனியல் செல்ஸ் வந்து மியாட்டிக் டிவிஷன் ஒன்றில் ப்ரொஃபேஸ் ஒன்றுக்குள்ள நுழைஞ்சிருச்சுன்னா ஃபைனலாக கடைசியில் எந்த இனத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்? பிரைமரி ஊசைட், முதல்நிலை அண்ட செல்லை உற்பத்தி செய்கிறது. முதல்நிலை அண்ட செல். ஸோ இட் ஃபார்ம் ஏ பிரைமரி ஊசைட்ஸ். ஓகே, பிரைமரி ஊசைட்டாக மாறிடுச்சு. ஸோ ஊகோனியல் செல்ஸ் ரெண்டாவது என்னவா மாறிடுச்சு? மியாட்டிக் டிவிஷனில் நுழைஞ்சதுக்கு பின்னாடி ஸோ பிரைமரி ஊசைட்டாக மாறிடுச்சுங்க. ஸோ முதல்நிலை அண்ட செல்லாக மாறிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் பாருங்க, விச் ஆர் டெம்பரரிலி அரஸ்டட். ஸோ அந்த ஒன்ஸ் த பிரைமரி ஊசைட் இஸ் ஃபார்ம்டு, சரிங்களா? ஸோ அந்த பிரைமரி ஊசைட் வந்து ஓவரிக்குள்ள ஃபார்ம் ஆயிட்டா, ஸோ அதுக்கு அடுத்த நிகழ்ச்சிகள் ஸ்டாப் அந்த பிரைமரி ஊசைட் அப்படியே இருக்கும். there is no changes. அது அப்படியே அரெஸ்ட் ஆயிடும், அப்படியே தடைப்பட்டு அங்கேயே நிற்கும். which are temporarily arrested at the stage. ஸோ இந்த பிரைமரி ஊசைட் ஃபார்ம் ஆன பிற்பாடு ஃபர்தராக அது எதுவுமே செய்யாது, அப்படியே ஒரு மந்தமான நிலையில் அப்படியே இருக்கும். which are temporarily arrested, தற்காலிகமாக அரெஸ்ட், சரிங்களா? தடை செய்யப்பட்டு அப்படியே இருக்கு, அது அப்படியே இருக்கும். ஸோ அதுக்கடுத்து பாருங்க, பிரைமரி ஃபாலிக்கல், முதல் நிலை நுண்பை செல்னு சொல்லுவோம், சரிங்களா? இது வந்து பிரைமரி ஊசைட்டுக்கு வெளிப்பக்கத்தில் ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய ஒரு அமைப்பு. பிரைமரி ஊசைட் வந்து inside of the primary oocyte does not take any reaction, சரிங்களா? எந்த செயல்பாடும் அங்கே நடக்காது. பிரைமரி ஊசைட்டுக்கு உள்ள எந்த நிகழ்ச்சியும் நடைபெறாது, அப்படியே அரெஸ்டாக நிற்கும். ஆனால் பிரைமரி ஊசைட்டுக்கு வெளியில் வந்து சில நிகழ்ச்சிகள் நடக்குது பாரு, அதை பிரைமரி ஃபாலிக்கல் சொல்லுவோம். பிரைமரி ஃபாலிக்கல், த பிரைமரி ஊசைட்ஸ், சரிங்களா? முதல்நிலை பாலிக்கல் தென் கெட் சரௌண்டட் பை, அந்த பிரைமரி ஊசைட்டை சுற்றி, சரிங்களா? சரௌண்டட்னா சுற்றி, கெட் சரௌண்டட் பை சிங்கிள் லேயர் ஆஃப் கிரானுலோசா செல்ஸ், சரிங்களா? ஸோ ஓரடுக்கு, சிங்கிள் லேயர் ஓரடுக்கு கிரானுலோசா செல்களால் ஸோ அந்த அரெஸ்ட் செய்யப்பட்ட பிரைமரி ஊசைட்டை சுற்றி ஒரு பிரைமரி ஃபாலிக்கல் டெவலப் ஆகுது. டு ஃபார்ம் தி பிரைமாடியல் ஆர் பிரைமரி ஃபாலிக்கல். ஸோ முதல்நிலை நுண்பை செல்களை உருவாக்குகிறது, சரிங்களா? ஸோ அந்த சிங்கிள் லேயர் ஆஃப் கிரானுலோசா செல்லுகள் எல்லாம் ஒன்று சேர்த்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா பிரைமரி ஃபாலிக்கல்னு சொல்கிறோம். பாருங்க, ஸோ த பிரைமரி ஊசைட்ஸ் then get surrounded by, அந்த அரெஸ்ட் செய்யப்பட்ட பிரைமரி ஊசைட்ஸ் அதை சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் லேயர் ஆஃப் கிரானுலோசா செல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது. ஓகே, ஸோ அது வந்து அப்படி உருவாகுது, அதை சுற்றி கொள்கிறது. சிங்கிள் லேயர் ஆஃப் கிரானுலோசா செல்ஸ் சரௌண்ட் த பிரைமரி ஊசைட், அதை சுற்றிக்குது. ஸோ அப்படி சுற்றின பிற்பாடு அந்த எல்லா சிங்கிள் லேயர் ஆஃப் கிரானுலோசா செல்லையும் ஒன்று சேர்த்து, ஸோ ஆல் கிரானுலோசா செல்ஸ் கம்பைன்
டு ஃபார்ம் எ பிரைமார்டியல் ஆர் பிரைமரி ஃபாலிகல்ஸ், முதல் நுண்பை செல்களாக மாறுகிறது, உருவாகிறது. ஒரு 3 மார்க்ல கேட்பாங்க, வாட் இஸ் மீன் பை பிரைமரி ஃபாலிகல்ஸ், நோட் பண்ணுங்க. ஸோ லிசன், a large number of follicles degenerate during the period of from birth to puberty. பர்த்னா பிறப்பு, பியூபர்ட்டினா வயதடைதல், பூப்படைதல்னு சொல்லுவோம். சரிங்களா? ஸோ இந்த ரெண்டுக்கு இடைப்பட்ட காலத்தில் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் ஃபாலிக்கல், அதிக எண்ணிக்கையிலான அந்த பிரைமரி ஃபாலிக்கல்ஸ் பார்த்தோம் இல்லைங்களா, ஃபாலிக்கல்ஸ் பிரைமரி ஃபாலிக்கல் டீஜெனரேட் அப்படின்னா சிதைந்து போதல். சரிங்களா? டீஜெனரேட்னா சிதைந்து போதல். லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் ஃபாலிக்கல்ஸ் டீஜெனரேட் டியூரிங், எப்போ, டியூரிங்னா எப்பன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டியூரிங் த பீரியட் ஆஃப், டியூரிங் த பீரியட் ஃப்ரம் பர்த் டு பியூபர்ட்டி, குழந்தை பிறந்ததுலேருந்து, பெண் குழந்தை பிறந்ததுலேருந்து அது வந்து பியூபர்ட்டி வயது அடைகிறதுக்கு அந்த இடைப்பட்ட 13-12 வருட காலகட்டத்தில் நிறைய பிரைமரி ஃபாலிக்கல்ஸ் வந்து டீஜெனரேட், அழிந்து விடுகிறது. ஸோ அட் பியூபர்ட்டி, ஸோ அப்போ அந்த பெண் குழந்தையில பியூபர்ட்டி வயதை அடையும் போது, சரிங்களா, ஸோ ஏஜை ரீச் ஆகும்போது, அட் ஏஜ் ஆஃப் பியூபர்ட்டி ஒன்லி 60,000 to 80,000 follicles are left in each ovary. சரிங்களா? அப்போ அந்த ஓவரிக்கில் பியூபர்ட்டி அட்டன் பண்ணும்போது எத்தனை பிரைமரி ஃபாலிக்கல் மட்டும் இருக்க வாய்ப்பு உண்டு? 60,000 முதல் 80,000 பிரைமரி ஃபாலிக்கல்ஸ் மட்டும்தான் அந்த முதல்நிலை நுண்பை செல்கள் 60,000 80,000 மட்டும்தான் உள்ள இருக்க வாய்ப்பு உண்டு. சரிங்களா? ஏன்னா ஏற்கனவே நிறைய அந்த பர்த்ல இருந்து பியூபர்ட்டிகள் நிறைய இறந்துருச்சு இல்லைங்களா, அதாவது டீஜெனரேட் ஆகிடுச்சிங்க, அதனால வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும். சரிங்களா? எப்போ பியூபர்ட்டி, அப்போ ஒரு பெண் வந்து வயதை அடையும் போது அல்லது பூப்படைதலை எட்டும் போது அந்த ஃபீமேலுடைய ஓவரிகளை பார்த்தீங்கன்னா 60,000 to 80,000 பிரைமரி ஃபாலிக்கல், நாட் ஃபாலிக்கல், பிரைமரி ஃபாலிக்கல்ஸ் ஆர் ஃபவுண்ட் லெஃப்ட் இன் ஈச் ஓவரி. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் செகண்டரி ஃபாலிக்கல். செகண்டரி ஃபாலிக்கல் இரண்டாம் நிலை நுண்பை செல்கள்னு சொல்லுவோம். ஸோ அப்போ பிரைமரி ஃபாலிக்கல் ஏதோ உள்ள ஒரு மாற்றம் அடைஞ்சு செகண்டரி ஃபாலிக்கலாக மாறுது. வாங்க அது என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். So secondary follicles, the primary follicles get surrounded by many layer of granulosa cells. Already you know, oogonia cells surrounded by single layer of granulosa cells. It is called primary follicle. So once again the primary follicle, and the primary follicle next further அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மெனி லேயர், பல அடுக்கு கிரானுலோசா செல்கள் வந்து சூழ்கிறது. ஃபர்ஸ்ட் ஊகோனியா செல்லை சுற்றி நம்மளுக்கு வந்து சிங்கிள் லேயர் ஆஃப் கிரானுலோசா, ஒற்றை அடுக்கு கிரானுலோசா சூழ்ந்தது, அதை பிரைமரி ஃபாலிக்கல்னு சொன்னோம். இப்போ இந்த பிரைமரி ஃபாலிக்கலை ஃபர்தராக அடுத்து நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா மெனி லேயர் ஆஃப் granulosa cells சூழ்கிறது, சரவுண்ட் பண்ணுது. ஸோ the primary follicles get surrounded by many layer of granulosa cells. So and new theca layer. Okay, so primary follicles many layer of granulosa cells comma new theca layer. நியூ தீக்கா அடுக்கு, இந்த ரெண்டுமே பிரைமரி ஃபாலிக்கலை சூழ்றதுனால ஸோ பிரைமரி ஃபாலிக்கல் ஃபர்தர் கன்வெர்டட் இன்டு பிரைமரி ஃபாலிக்கல் ஃபர்தர் கொண்டு செகண்டரி ஃபாலிக்கல், இரண்டாம் நிலை நுண்பை செல்லாக மாறிவிட்டது. புரிஞ்சுங்களா? ஸோ முதல்நிலை ஃபாலிக்கலாக இருந்தது, இப்போ செகண்டரி ஃபாலிக்கலாக மாறிச்சு. எப்படி மாறிச்சுன்னா ரெண்டான சூழ்ந்தது, மெனி லேயர் ஆஃப் கிரானுலோசா செல்ஸும் நியூ தீக்கால ரெண்டு சூழ்ந்ததுனால பிரைமரி ஃபாலிக்கல் நாட் கன்சிடர்ட் அஸ் பிரைமரி ஃபாலிக்கல். இட் ஆல்சோ நேம்ட் அஸ் வாட், செகண்டரி ஃபாலிக்கல். இதை வந்து செகண்டரி ஃபாலிக்கல்னு சொல்லுவோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் செகண்டரி ஃபாலிக்கல் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் டெரிசரி ஃபாலிக்கல். ஓகே, லிசன். அடுத்து டெரிசரி ஃபாலிக்கல். ஏன் டெரிசரி ஃபாலிக்கல், மூன்றாம் நிலை நுண்பை செல் ஏன் சொல்கிறேன்னு பாருங்க. A space in the secondary follicle. So some of the space found in the secondary follicle. Secondary folliclesக்கு உள்ள பார்த்தீங்கன்னா சில ஸ்பேஸ் இருக்கும். ஓகே, the space in the secondary follicle is filled with antrum. சரிங்களா? செகண்டரி ஃபாலிக்கலுக்கு உள்ள பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன ஸ்பேஸ் இருக்கும். அந்த ஸ்பேஸுக்குள்ள ஒரு லிக்யூட் வந்து ஒரு திரவம், ஒரு லிக்யூட் வந்து ஃபில் ஆகுது. அந்த லிக்யூடோட பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆண்ட்ரம். ஸோ ஃபில்டு வித் ஆண்ட்ரம் டெவலப் இன் த ஃபாலிக்கிள். சரிங்களா? அந்த செகண்டரி ஃபாலிக்கிளுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிற கேப்பில் ஆண்ட்ரம் வந்து உள்ளே ஃபில் ஆகிடுச்சு. ஓகே, அண்ட் கெட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் டு டெரிசரி. ஸோ அந்த ஆண்ட்ரம் ஃபில் ஆன உடனே செகண்டரி ஃபாலிக்கிள் கன்வெர்டட் இன்டு டெரிசரி ஃபாலிக்கிள், மூன்றாம் நிலை நுண்பை செல்களாக மாறிவிட்டது. ஜஸ்ட் ஒரு ஆண்ட்ரம் மட்டும்தான் ஃபில் ஆயிருக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாருங்க.
Here, the theca layer get organized into an inner theca interna, outer theca externa. So tertiary follicle contain antrum, isn't it? Okay, antrum. So this tertiary follicle. Uh, so already in secondary follicle, what are the important parts found in? So many layer of granular cells and a new theca layer. So the secondary follicle new theca layer organized into, so the theca layer தீக்கா அடுக்கானது get it organized into, அது வந்து அடுத்து என்னவா மாறுதுன்னா அது என்னென்னவா அரேஞ்ச் ஆகுதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்டு இன்னர் தீக்க இன்டனா, உள் பக்கத்தில் தீக்கா இன்டனா என மாறுகிறது. அவுட்டர் வெளிப்பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தீக்கா எக்ஸ்டர்னா தீக்கா வெளியெடுக்கா தீக்கா எக்ஸ்டர்னா மாறுது. உள்ளடுக்கு அந்த தீக்கா லேயர் உள் பக்கம் வந்து தீக்கா இன்டர்னாகவும் அதே தீக்கா வந்து வெளிப்பக்கத்தில் அவுட்டர் பார்த்தீங்கன்னா தீக்கா எக்ஸ்டர்னாகவும் மாறுது. ஸோ அட் திஸ் டைம் இந்த டைமில் த பிரைமரி ஊசைட் வித் டெர்ஷரி ஃபாலிக்கிள், நாம் ஏற்கனவே சொன்னோம் பிரைமரி ஊசைட் இல்லைங்களா, முதல்ல பார்த்தோம் இல்லையா பிரைமரி ஊசைட். ஸோ பிரைமரி ஊசைட் முதல்நிலை அண்ட செல், இந்த முதல்நிலை அண்ட செல் பிரைமரி ஊசைட் ஃபார்ம் ஆன உடனே அந்த செல் வந்து பிரைமரி ஊசைட் ஃபார்ம் ஆச்சு. அந்த ஃபார்ம் ஆன பிரைமரி ஊசைட் ஃபர்தர் ப்ராசஸை ஸ்டாப் பண்ணி சரிங்களா, அரெஸ்ட்டுங்கிற வார்த்தை முன்னாடி சொன்னேன், அந்த பிரைமரி ஊசைட் அது அப்படியே இருக்கு இல்லைங்களா. ஸோ அது வந்து அதற்கு அடுத்த ஈவெண்ட் எல்லாம் வெளிப்பக்கத்தில் என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லி இது வரைக்கும் பார்த்தோம். இப்போ அந்த பிரைமரி ஊசைட் உள்பக்கம் என்ன நடந்துக்குது, இந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் வேற என்னென்ன பிரைமரி ஊசைட் உள்ள பண்ணிக்குதுன்னு பாருங்க. ஸோ அட் திஸ் டைம் த பிரைமரி ஊசைட் வித்தின் த டெர்ஷரி ஃபாலிக்கிளுக்கு உள்ள இருக்கக்கூடிய பிரைமரி ஊசைட்ஸ், this primary oocyte within the tertiary follicles, மூன்றாம் நிலை நுண்பை செல்லுக்கு உள்ள இருக்கக்கூடிய பிரைமரி oocytes grow, வளருது இன் சைஸ், அதோட அளவில் பெருசாது, அண்ட் கம்ப்ளீட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் மியோட்டிக் டிவிஷன். ஓகே, ஸோ அப்படியே வளர போது எதையும் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுது, ஃபர்ஸ்ட் மியோட்டிக் டிவிஷனை கம்ப்ளீட் பண்ணிடுது. முதல் குன்றல் பகுப்பு நிகழ்ச்சி, முதல் குன்றல் பகுப்பு செல் பிரிதலை முழுமையை அடைந்து விடுகிறது, கம்ப்ளீட் பண்ணிக்குது. அண்ட் ஃபார்ம்ஸ் தி செகண்டரி ஊசைட். ஸோ ஃபைனலாக என்ன ஃபார்ம் ஆயிருங்க, செகண்டரி ஊசைட். அந்த டெர்ஷரி ஃபாலிக்கிளுக்கு உள்ள செகண்டரி ஊசைட் இப்போ பிரைமரி ஊசைட் செகண்டரி ஊசைட்டாக மாறியாச்சுங்க. சரிங்களா, சரி பாருங்க அடுத்தது. ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் மியாட்டிக் டிவிஷன் நடக்குது இல்லைங்களா, ஃபர்ஸ்ட் மியாட்டிக் டிவிஷன் நடக்குது இல்லைங்களா. ஸோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் மியாட்டிக் டிவிஷன் அப்போ செகண்டரி ஊசைட் ஃபார்ம் ஆகுதுங்களா. ஸோ இந்த செகண்டரி ஊசைட் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். செகண்டரி ஊசைட்டு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஏன்னா இட் இஸ் அன் அன்ஈக்குவல் டிவிஷன், இது வந்து ஒரு அன்ஈக்குவல் சமமற்ற ஒரு செல் பிரிதல். இட் இஸ் அன் அன்ஈக்குவல் டிவிஷன் ரிசல்ட்டிங் இன் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் large haploid secondary oocyte and first polar body. ஸோ செகண்டரி ஊசைட் வந்து ஃபார்ம் ஆகும்போது கூடவே ஃபர்ஸ்ட் போலார் பாடியும் வருதுங்க. சரிங்களா, இட் இஸ் அன் அன்ஈக்குவல் டிவிஷன் ரிசல்ட்டிங் இன் த formation of a large haploid secondary oocyte and first polar body. சரிங்களா, ஸோ இப்போ அந்த செகண்டரி ஊசைட் செகண்டரி ஊசைட்டுங்கிறது ஹேப்ளாய்டாக இருக்கும். ஸோ கூடவே ஃபர்ஸ்ட் போலார் முதல் துருவ உறுப்பு உருவாகிறது. இந்த ஃபர்ஸ்ட் போலார் பாடி முதல் துருவ உறுப்பு, போலார்னா துருவம், ஃபர்ஸ்ட் போலார் பாடி டிஸ்இன்டகிரேட், சரிங்களா, சிதைந்து விடுகிறது. டியூரிங் ஃபெர்டிலைசேஷன் கருவுறுதல் நிகழ்ச்சி தொடங்கினால் இந்த செகண்டரி ஊசைட் அண்டர்கோ. ஓகே, இப்போ ஃபெர்டிலைசேஷன் ப்ராசஸ் நடக்குது, கருவுறுதல் நிகழ்ச்சி நடக்குது, ஸ்பேம் எக் இணைஞ்சு அந்த நிகழ்ச்சி நடந்ததுன்னா டியூரிங் ஃபெர்டிலைசேஷன் த செகண்டரி ஊசைட் இரண்டாம் நிலை அண்ட செல் செகண்டரி ஊசைட் அண்டர்கோ செகண்ட் மியோட்டிக் டிவிஷன் இரண்டாவது குன்றல் பகுப்பை நடத்துகிறது. சரிங்களா, செகண்ட் மியோட்டிக் டிவிஷன் அண்ட் ப்ரொடியூஸ் லார்ஜ் செல் த ஓவம் அண்ட் செகண்ட் போலார் பாடி. அப்போ செகண்டரி ஊசைட் வந்து செகண்ட் மியாட்டிக் டிவிஷனை கம்ப்ளீட் பண்ணுச்சுன்னா ஃபைனலி இட் ரிலீஸ் ஓவம் அண்ட் செகண்ட் போலார் பாடி. ஸோ ஓவத்தையும் முட்டை அணுவையும் எக்கையும் ஒரு இரண்டாவது துரு உறுப்பையும் உருவாக்குது. வாங்க அடுத்து என்ன பார்க்கலாம்.
ஸோ இப்போ the second polar body also disintegrates. ஸோ ஃபஸ்ட்டு polar body முதல் துருவ உறுப்பும் சிதைஞ்சுது. ஸோ செகண்ட் polar body also disintegrates. ஸோ செகண்ட் polar bodyயும் சிதைகிறது. ஸோ the tertiary follicles eventually become mature follicles or graphene follicle. Okay, once the egg developed inside the tertiary follicle, tertiary follicle உள்ள அந்த பிரைமரி ஊசைட், செகண்டரி ஊசைட், டெர்ஷரி ஊசைட்டில் பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அதாவது ஃபாலிக்கிள்ங்கிறது உரை, அதுக்குள்ளே இருக்கிறது தான் பிரைமரி ஊசைட்டு, செகண்டரி ஊசைட், டெர்ஷரி. பிரைமரி ஃபஸ்ட்டு இருக்கும், அதுக்கடுத்து செகண்டரியாக மாறிச்சு, செகண்டரி டெர்ஷரியாக மாறிக்குது. ஸோ டெர்ஷரியாக மாறும்போது நம்மளுக்கு அது எக்கு ரிலீஸ் பண்ணுன்னு பார்த்தோம். ஸோ அந்த எக்கு வந்து அந்த டெர்ஷரி ஃபாலிக்கில் கிழிச்சிட்டு வெளியே வந்துடும். அதே மாதிரி போலார் பாடியும் செதஞ்சிரும் வெளியே வந்து. இப்போ மிச்சம் இருக்கிறது என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, ரெஸ்ட் ஆஃப் த பார்ட் இஸ் டெர்ஷரி ஃபாலிக்கிள். அந்த மூன்றாம் நிலை நுண்பை செல்கள் எவென்ச்சுவலி பிகம் மெச்சூர், அது கொஞ்சம் முதிர்ச்சி அடைஞ்சு மெச்சூர் ஃபாலிக்கலாகவோ கிராஃபின் ஃபாலிக்கலாகவோ மாறும். அந்த கிராஃபின் ஃபாலிக் உள்ளிருந்து எக்கு வெளியே வந்துருச்சு. இப்போ எக்கு வந்து ஃபெர்டிலைசேஷனுக்கு போயிடுச்சு. இப்போ அந்த காலியாக இருக்கக்கூடிய அந்த உரை இருக்கு இல்லையா, அந்த ஃபாலிக்கிள் வந்து அதில் உரைகள், அந்த டெர்ஷரி ஃபாலிக்கல் மூன்றாம் நிலை நுண்பை செல்கள், நுண்பை அந்த உரைகள் என்னவா மாறுதுன்னா மெச்சூர் ஃபாலிக்கலாக மாறுது. முதிர்ந்த நுண்பை செல்களாக மாறி அல்லது கிராஃபின் ஃபாலிக்கலாக மாறும். ஓகே, இஃப் ஃபெர்டிலைசேஷன் டஸ் நாட் டேக் பிளேஸ், ஒருவேளை ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்கலை, கருவுறுதல் நடக்கலைன்னா, ஸ்பேம் அங்கே ரீச் ஆகினா செகண்ட் மியாட்டிக் டிவிஷன் இஸ் நெவர். ஸோ செகண்ட் மியாட்டிக் டிவிஷன் நடக்காது. ஸோ நெவர் கம்ப்ளீட்டட் த எக் டிஸ்இன்டகிரேட். ஸோ செகண்ட் மியாட்டிக் டிவிஷன் வந்து நடக்காது. அதனால கம்ப்ளீட்டட் எக் டிஸ்இன்டகிரேட். சரிங்களா? ஸோ கம்ப்ளீட்டாக எக் ஃபுல்லாக டிஸ்இன்டகிரேட் சேர்ந்து விடுகிறது. ஓகே, இஃப் ஃபெர்டிலைசேஷன் டஸ் நாட் டேக் பிளேஸ் தி செகண்ட் மியாட்டிக் டிவிஷன் இஸ் நெவர் கம்ப்ளீட்டட் தி எக் டிஸ்இன்டகிரேட். ஸோ செகண்ட் மியாட்டிக் டிவிஷன் நடக்காது, எக் டிஸ்இன்டகிரேட். அட் த எண்ட் ஆஃப் த கேமெட்டோஜெனிசிஸ், சரிங்களா? கேமெட்டோஜெனிசிஸ் இனச்செல் உருவாக்கம் பொதுவாக சொல்கிறது. ஸ்பெர்ம் எக் ஃபார்மேஷன் போத் ஆர் காமனலி கன்சிடர் த டேர்ம் இஸ் கேமெட்டோஜெனிசிஸ். சரிங்களா? இந்த ரெண்டு செல் உருவாக்கத்தின் போதும் ஃபீமேல் பிரைமரி oocytes gives rise to only haploid. ஓகே, ஸோ இந்த ரெண்டு நடக்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக ஃபீமேல் பிரைமரி oocyte ஹேப்ளாய்டாக மாறுது. gives rise to haploid. ஓகே, ஹேப்ளாய்டு ஓவம் என்ன மாறுது பார்த்தீங்கன்னா கடைசியில் gives rise to haploid ஓவம். சரிங்களா? ஒற்றைச்செல் அண்டணுவாக, சரிங்களா, ஒரு பன்மைய ஓவமாக மாறிவிடுகிறது. நெக்ஸ்ட் பாருங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் ஊஜெனிசிஸ் டயக்ராமேட்டிக் ரெப்ரசன்டேஷன். அண்டசெல் உருவாக்க வரைபடம்னு தமிழில் சொல்லுவாங்க. இந்த ஊஜெனிசிஸ் வரைக்கும் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? பிரைமரி oocyte, செகண்டரி oocyte, டெர்ஷரி oocyte, ஓவா, பிரைமரி ஃபாலிக்கிள், செகண்டரி ஃபாலிக்கிள், டெர்ஷரி ஃபாலிக்கிள் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஸோ அதனோட அந்த ஈவெண்ட்டினுடைய டயக்ராம் எப்படி வரையலான்னு இதுதான். இது ஒரு 5 மார்க்கில் கேட்பாங்க, நல்லா பார்த்துங்க. டயக்ராமேட்டிக் இது ஊஜெனிசிஸ் டயக்ராமேட்டிக் ரெப்ரசன்டேஷன். oogenesis definition. ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஊகோனியா டெவலப் இன்சைடு ஓவரி. ஓவரிக்குள்ள ஊகோனியா டெவலப் ஆயிருக்கு. 2n அப்படின்னா 2 நியூக்ளியஸ் கொண்ட அமைப்பாக இருக்குது. தமிழில் வந்து அண்ட தாய் செல்னு சொல்லுவோம், ஊகோனியா. ஸோ இந்த ஊகோனியா அண்டர்கோய மைட்டாட்டிக் டிவிஷன். ஃபர்ஸ்ட் மைட்டாட்டிக் டிவிஷன் செய்யுது, மறைமுக செல் பிரிதலை செய்யுது. சரிங்களா? ஸோ ஊகோனியா டூயிங் ஏ அண்டர்கோய ஃபர்ஸ்ட் மைட்டாட்டிக் டிவிஷன், மறைமுக செல் பிரிதலை செய்யுது. ஸோ திஸ் ஊகோனியா டெவலப் ஏ பிரைமரி oocyte. அப்போ ஊகோனியா அண்டத்தாய் செல் இருந்து பிரைமரி oocyte டெவலப் ஆகுது. ஸோ முதல் நிலை அண்ட செல்னு சொல்லுவோம். பிரைமரி oocyte இங்கிலீஷில், தமிழில் முதல்நிலை அண்ட செல் உருவாயிடுச்சு. ஸோ திஸ் பிரைமரி oocytes undergo the primary oocyte undergo meiosis 1. ஓகே, அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பிரைமரி oocyte மியாசிஸ் 1 கையில் எடுத்துக்குது. மியாசிஸ் 1ங்கிற அந்த செல் டிவிஷன் எடுத்துக்குது. சரிங்களா? ஸோ அது வந்து எது வரைக்கும் நடக்கும்? ஓவுலேஷனுக்கு முன்னாடி வரைக்கும். சரிங்களா? ஓவுலேஷன் அண்டன்னு வெளியேறுதல், அதாவது ஓவம் வந்து வெளியேறக்கூடிய நிகழ்ச்சி வந்து ஓவுலேஷன் சொல்லு. ஸோ அது வரைக்கும் இது வந்து நடக்குது. ஸோ அண்ட விடுபடுதலுக்கும் முன்பு உன்றல் பருப்பு ஒன்று நிறைவடைகிறது. சரிங்களா? ஓவுலேஷனுக்கு முன்னாடி தான் மியாசிஸ் 1 கம்ப்ளீட் ஆகுது. ஸோ அப்படி நடக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா திஸ் பிரைமரி oocyte கம்ப்ளீட் த மியாசிஸ் 1 டு ப்ரொடியூஸ் ஃபர்ஸ்ட் போலார் பாடி அண்ட் செகண்டரி oocyte. சரிங்களா? ஸோ செகண்டரி oocyteயும்
ஃபர்ஸ்ட் போலார் பாடி ரிலீஸ் பண்ணுது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் போலார் பாடி ஒன் செகண்ட் டிஸ்இன்டகிரேட். ஸோ செகண்ட் போலார் பாடி செகண்ட் மியாசிஸை கம்ப்ளீட் பண்ணுதுங்க. சரிங்களா? பிரைமரி ஊசைட்லேருந்து கிடைச்ச செகண்டரி ஊசைட் வந்து இது என்ன பண்ணுதுங்க, செகண்ட் மியாட்டிக் டிவிஷனை கம்ப்ளீட் பண்ணிச்சுன்னா இட் ரிலீஸ் ஓவம் அண்டு செகண்ட் போலார் பாடி. ஃபர்ஸ்ட் போலார் பாடி டிஸ்இன்டகிரேட்டட் அண்ட் ஃபாலோட் பை செகண்ட் போலார் பாடி ஆல்சோ அப்போ ரெண்டு போலார் பாடியுமே டிஸ்இன்டர் அழிந்து விடுகிறது. அப்போ அந்த பிரைமரி யூசைட் செகண்டரி யூசைட்டாக மாறுது. செகண்டரி யூசைட் டூயிங் ஏ செகண்ட் மியாசிஸ், அது கம்ப்ளீட் ஆன ஒரு பாடு ஓவம் செகண்ட் போலார் பாடி ரிலீஸ் பண்ணுது. செகண்ட் போலார் பாடி டிஸ்இன்டர். ஸோ ஓவம் இஸ் ரெடி ஃபார் ரீப்ரொடக்ஷன். சரிங்களா? இதுக்கு ரீப்ரொடக்ஷனுக்கு ரெடியாக இருக்கும். ஸோ ஓவம் முதிர்ந்த அண்டசெல்லாம் மாறுது. ஓகே, திஸ் இஸ் தி ஈவெண்ட் ஃபவுண்ட் இன் தி oogenesis. வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டயக்ராமேட்டிக் 5 மார்க் கொஷின் சம்டைம் வித் எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ். எக்ஸ்பிளனேஷன் 5 மார்க் கேட்கலாம். இங்கே பாருங்க, ஃபியூட்டர் லைஃப். சரிங்களா? வளர்கரு வாழ்க்கை, ஃபியூட்டர் லைஃப். அதுக்கு அடுத்தது ஃபர்ஸ்ட் போலார் பாடி. சரிங்களா? என்னது ஃபர்ஸ்ட் போலார் பாடி, முதல் துருவ உறுப்பு. அதுக்கு அடுத்தது அடல்ட் லைஃப், முதிர் இனப்பெருக்க காலம்னு சொல்லுவோம். சரிங்களா? அதுக்கு அடுத்தது செகண்ட் போலார் இல்லைங்களா? ஸோ இந்த டயக்ராம் வந்து 5 மார்க் கேட்கலாம். நெக்ஸ்ட் டூயினோ ஏரியா. சரிங்களா? மேலும் அறிவினு சில பகுதி இருக்குங்களா, உங்களுக்கு தெரியுமா, அதுலேருந்து சில வினாக்கள் கேட்கலாம், நோட் பண்ணிங்க. அவுட் ஆஃப் த மில்லியன் எக்ஸ். சரிங்களா? ஸோ மில்லியன் எக்கு வந்து அந்த ஃபீமேல் ஃபியூட்டல் அந்த குழந்தைக்குள்ள இருக்குன்னு பார்த்தீங்களா, ஓவரிக்குள்ள மில்லியன்ஸ் ஆஃப் எக் இருக்கு. உமன் பொசஸ் டியூரிங் பர்த். சரிங்களா? அந்த ஃபீமேலில் வந்து பிறக்கிறப்ப மில்லியன்ஸ் ஆஃப் எக் இருக்கும். மில்லியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் உமன் பொசஸ் டியூரிங் பர்த், பிறக்கிறப்ப அந்த பெண் குழந்தையில் இருக்குது. ஒன்லி அபவுட் அந்த மில்லியன்ஸில் 300 to 400 வில் ஓவலேட். அதில் 300லேருந்து 400 எக் மட்டும்தான் ஓவலேட் அண்டணுவாக முதிர்ச்சி பெற்று வெளியேறுகிறது. பிஃபோர் மெனோபாஸ். மெனோபாஸ்னா அந்த மென்சுரல் சைக்கிள் ஸ்டாப் ஆகுது இல்லைங்களா, மென்சுரல் சைக்கிள் ஸ்டாப் ஆகிறது வரைக்கும் 300 to 400 எக்ஸ் ஒன்லி எக்ஸ்போஸ்ட் அவுட். சரிங்களா? வெளித்தள்ளப்படுகிறது. அப்போ எத்தனை எக் ப்ரொடியூஸ் ஆனால் வேஸ்ட். ஜஸ்ட் ஒரு ஃபீமேல் தன்னுடைய லைஃப் டைமில் எத்தனை எக் மட்டும் தான் டெவலப் பண்ண முடியுது, 300லேருந்து 400. 300 to 400 எக்ஸ் ஒன்லி ஜஸ்ட் ப்ரொடியூஸ்டு பிஃபோர் மெனோபாஸ். ஓகே. ஆன் தி அதர் ஹேண்ட் மேல் ப்ரொடியூஸ். ஆனால் அதே பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா மேல் பார்த்தீங்கன்னா மோர் தேன் 500 பில்லியன். ஆனால் அதே மேல் பார்த்தீங்கன்னா 500 பில்லியன் ஸ்பெர்ம்ஸ் இன் தேர் லைஃப் டைம் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஓவம். சரிங்களா? ஸ்ட்ரக்சர், ஓவத்தோட ஸ்ட்ரக்சர் பார்க்கலாம். ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னா ஓவம் அப்படிங்கிறது அண்டர் செல் பார்க்கலாம். ஹியூமன் ஓவம் இஸ் நான் கிளிடாயிக் ஏலெசித்தல் மைக்ரோஸ்கோபி. நான் கிளிடாயிக் அப்படின்னா ஓடற்ற, மேலே வந்து ஓடு இருக்காது. ஏலெசித்தல் கரு உணவு, அதாவது யோக் சாக், யோக் இல்லாத எக்கு. நம்மளுது யோக்ங்கிற ஒரு நியூட்ரியன்ட் அது இல்லை. நான் கிளிடாயிக் ஏலெசித்தல் மைக்ரோஸ்கோபிக் மட்டும் காணக்கூடிய அளவில் இருக்குது. இட்ஸ் சைட்டோபிளாசம் கால்டு ஊப்ளாசம். ஸோ அந்த எக்குகளுக்கு கூடிய சைட்டோபிளாசத்தை நம்ம ஊப்ளாசம்னு சொல்லுவோம். இட்ஸ் சைட்டோபிளாசம் கால்டு ஊப்ளாசம் கண்டைன். ஸோ தட் ஊப்ளாசம் கண்டைன் லார்ஜ் நியூக்ளியஸ். சரிங்களா? அந்த சைட்டோபிளாஸ்க்கு உள்ள அப்சர்வ் பண்ணீங்கன்னா லார்ஜ் நியூக்ளியஸ், பெரிய நியூக்ளியஸ் இருக்கு. ஓகே. அந்த நியூக்ளியஸோட பேர் என்ன, ஜெர்மினல் வெசிக்கிள்னு சொல்லுவோம். வாட் இஸ் த டேர்ம் தட் நியூக்ளியஸ்? ஜெர்மினல் வெசிக்கிள், வளர்ச்சி பைன்னு சொல்றோம். வாங்க அடுத்து. ஹியர் the ovum is surrounded by, ஓவத்தை சுற்றி, அந்த அண்டணுவை சுற்றி, எக்கை சுற்றி 3 coverings. ஓகே. the egg is surrounded by 3 covering, 3 உறைகளால் சூழப்பட்டுள்ளது. ஓகே. inner is thin membrane, middle is thick membrane, outer is thick. middle and outer both layers are thick. சரிங்களா? மிடிலும் அவுட்டர் ரெண்டு திக்காக இருக்கும். இன்னர் வந்து தின்னாக இருக்கும். அப்போ அந்த இன்னர் மெம்பரேன் என்னென்னு பார்க்கலாம் பாரு. இன்னர் தின் டிரான்ஸ்பேரண்ட் விட்டலின் மெம்பரேன். ஸோ இன்னர் உள்ள இருக்கக்கூடிய உரை வந்து தின்னா மெலிசா, டிரான்ஸ்பரண்ட் ஒளி ஊடுருவக்கூடிய விட்டலின் மெம்பரேன்ங்கிற பேர். அது பேர். வாட் இஸ் த நேம் ஆஃப் த டிரான்ஸ்பரண்ட் மெம்பரேன்? விட்டலின் மெம்பரேன். நெக்ஸ்ட் மிடில் திக் மெம்பரேன் இஸ் ஜோனா பெலிசிடா. திஸ் இஸ் மிடில். திஸ் இஸ் 1 மார்க் கொஸ்டின். விச் அமாங் த ஃபாலோவிங் இஸ் thin inner layer, thin middle layer, thinner outer layer? Okay, these are very important 1 mark question. Note it. So middle thick is zona pellucida. Outer thick coat of follicular cells. Okay, the outer thick coat of follicular cells called corona radiata. What is the third layer? Is corona radiata. Vitelline membrane, inner zona pellucida, middle so corona radiata, outer thick layer of the follicular cells. Okay, between the vitelline membrane and zona pellucida
between the vitelline membrane and zona pellucida a narrow space is called pre-vitelline space. சரிங்களா, விட்டலின் மெம்பரேனுக்கும் ஜோனா பெலிசிடாவுக்கு இடையில ஒரு சின்ன ஸ்பேஸ் இருக்கு, அந்த இடைவெளி, அதோட பேர் பெரி விட்டலின் ஸ்பேஸ். அதோட பேர் என்னங்க? பெரி விட்டலின் ஸ்பேஸ். ஓகே, வாங்க அடுத்தது போகலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் செக்ஷனல் வியூ ஆஃப் த ஓவரி. சரிங்களா, அதாவது தமிழ் என்ன சொல்லணும்னா அண்டகத்தின் வெட்டு தோற்றம். அண்டகத்தின் வெட்டு தோற்றம்னு தமிழில் சொல்லுவோம். செக்ஷனல் வியூ ஆஃப் த ஓவரி. சரிங்களா, அதை எப்படி ஓவரி வெட்டி வச்சிருக்காங்கன்னு பாருங்க. திஸ் இஸ் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஓவரி. சரிங்களா, ஸோ த ரெட் கலர் லாங் ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் பிளட் வெசல்ஸ். ஓகே, அப்படி பாருங்க, பிளட் வெசல்ஸ், ஆர்டிஸ், வெயின்ஸ் எப்படி உள்ள போகணும்னு பாருங்க. உள்ள கம்ப்ளீட் ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் ஓவரி. ஸோ ஒன்ஸ் த menstrual cycle is completed, after that inside the we can see the ovary inside. First of all, primary follicle developed, already told in menstrual cycle. இல்லைங்களா, நான் menstrual cycle சொல்லியிருக்கிறேன். சரிங்களா, அந்த எம்டியான ஓவரிக்குள்ள ஃபர்ஸ்ட் பிரைமரி ஃபாலிக்கல் முதல் நிலை நுண்பை செல்கள் உருவாதுன்னு சொன்னேன். பிரைமரி ஃபாலிக்கல் டெவலப் நுண்பை செல்கள் உருவாது. ஸோ த பிரைமரி ஃபாலிக்கல் ஃபர்தர் டெவலப்ட் இன்டு second primary follicle develop into secondary follicle, secondary follicle பருவம் into tertiary follicle. secondary follicle இரண்டாம் நிலை நுண்பைன்னு சொல்லுவோம். ஸோ அதுக்கு அடுத்தது tertiary follicle மூன்றாம் நுண்பை சொல்லுவோம். ஸோ அதுக்கு அடுத்தது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ மெச்சூர் கிராஃபின் ஃபாலிக்கலாக மாறுது. சரிங்களா, ஸோ ஃபைனலி அந்த மெச்சூர் கிராஃபின் ஃபாலிக்கலில் ஓவுலேஷன் நடக்குது. சரிங்களா, ஸோ முதல் மெச்சூர் கிராஃபின் ஃபாலிக்கல், அடுத்தது ஓவுலேஷன் ப்ராசஸில் இறங்குது. ஓவுலேஷன் நடக்கும்போது இந்த செகண்டரி ஊசைட் எக்கு வந்து வெளியே வந்துருது. செகண்டரி ஊசைட் எக்கு வெளியே வந்துருச்சு. ஸோ இந்த எம்டி கிராஃபியன் ஃபாலிக்கல் இருக்கிறீங்களா, அந்த அவுட்டர் கிரீன் கலர், இது வந்து அடுத்தது கார்பஸ் லூட்டியமாக மாறுது. அடுத்து என்னவா மாறுதுங்க? ஸோ இந்த கிரீன் கலர் இருக்கக்கூடிய இந்த இது வந்து கார்பஸ் லூட்டியமாக மாறுது. கார்பஸ் லூட்டியம் வந்து கார்பஸ் அல்பிகன்ஸ், தென் கார்பஸ் லூட்டியம் கன்வெர்டட் இன்டு கார்பஸ் அல்பிகன்ஸ் அட் த டைம் ஆஃப் மென்சுரேஷன். ஸோ மென்சுரல்ஸ் ஈவெண்ட்டுடைய எண்டு ஸ்டேஜில் கார்பஸ் லூட்டியம் வந்து என்ன ஆயிருன்னா கார்பஸ் அல்பிகன்ஸாக மாறிடும். கார்பஸ் அல்பிகன்ஸ், புரியுதுங்களா? ஸோ கார்பஸ் லூட்டியம் கன்வெர்ட் கார்பஸ் லூட்டியம் கன்வெர்ட் கார்பஸ் அல்பிகன்ஸ். ஓகே, அப்போ ஈவெண்ட் எப்படி வருதுன்னு பாருங்க. இது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ், பிரைமரி ஃபாலிக்கல் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ். ஸோ the primary follicle further development to secondary follicle. So secondary follicle then further converted into tertiary follicle. So tertiary follicle finally reach the ovulation. At the time of ovulation, just the secondary oocytes only released. Secondary oocyte மட்டும் வெளியே வந்துருது. So the empty graphene follicle further developed into corpus luteum, corpus developed into corpus albicans. வாங்க நெக்ஸ்ட் போகலாம். ஸோ திஸ் டயக்ராம் சூட்டபிள் ஃபார் 2 ஏரியா. சரிங்களா, இந்த இதுக்கு எழுதலாம், ஊஜெனிசிஸ்க்கு இந்த டயக்ராம் போடலாம். சரிங்களா, இந்த ஓவம் கேட்டாலும் இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் ரெண்டுக்குமே டயக்ராம் போடலாம். ஊஜெனிசிஸ் பார்த்தா அதுக்கும் போடலாம், இதுக்கும் போடலாம். ஸோ ஆக்சுவலாக அதுக்கு நல்லா சூட் ஆகும். பிரைமரி ஃபாலிக்கல், செகண்டரி, டெர்ஷியரி ஃபாலிக்கல் வருது இல்லைங்களா. ஸோ இந்த டயக்ராமை கம்பல்சரி அங்கே தூக்கி போடுங்க. எதுக்கு? ஊஜெனிசிஸ் ப்ராசஸ் கீழே இந்த டயக்ராமையும் சேர்த்து வரைங்க. ஸோ சேம் டைம் ஸோ இந்த ஓவம் ஸ்ட்ரக்சர் கேட்டால் அங்கேயும் வரைங்க. நெக்ஸ்ட் பாருங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் டயக்ராமேட்டிக் வியூ ஆஃப் த ஹியூமன் ஓவம். சரிங்களா, அண்ட செல் வரைபடம்னு சொல்லுவோம் டயக்ராமேட்டிக் வியூ. இதை கொஞ்சம் நல்லா பாருங்க. ஓகே, திஸ் இஸ் த டயக்ராம் structure of ovum. Already you know what are the layer, you already you know. Okay, vitelline membrane, inner layer, zona pellucida middle layer, corona radiata outer layer, isn't it? Already told. So ooplasm found inside. So germinal vesicle, that means nucleus. Okay, so listen, this is the diagram. Center nucleus found. So the outer layer is corona radiata. Corona radiata then followed by what? Zona pellucida. This is zona pellucida. Zona pellucida is followed by third layer is vitelline membrane. This is the innermost layer. Innermost layer is vitelline membrane. Middle layer is zona pellucida. Outer layer is corona radiata. So then followed by ooplasm. The red color dot is a red color dot is ooplasm. Ooplasm contain germinal vesicle. That means what? Nucleus. Inner cell pain solo. Okay. Nucleus. So innermost the green dark part is what? So nucleus. Utkarun solo. Okay. The structure of ovum very very important. 3 mark or sometime 5 mark. ஜஸ்ட் ஒன்லி டயக்ராம் மட்டும் 5 மார்க்கில் கேட்கலாம், இல்லை 3 மார்க்கில் டயக்ராம் கேட்கலாம், 2 மார்க்கில் கேட்கலாம். இல்லை இந்த கொஷின் வந்து ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஓவம் கேட்டால் இந்த டயக்ராம் கம்பல்சரியாக போடணும். ஜஸ்ட் 5 மார்க்கில் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஓவம் கேட்டால் இந்த டயக்ராம் போடணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் டைப்
So next heading is disposable disposal of napkins. So menstrual cycle waste. Okay, disposal of napkins. That means Tamil விடாய்க்கால அணையாடை சுத்திகரிப்பு. இதுக்கு ஒரு மெத்தட் இருந்துச்சு. ஆனால் அந்த இதில் வந்து நம்ம கரெக்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியல மென்சுரல் சைக்கிளில். ஸோ வந்து அந்த டைமில் கரெக்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியல. ஸோ ஒன்ஸ் அகேன் ரிப்பீட் இட். த ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லி. ஸோ அது எப்படி வந்து அந்த மென்சுரல் சைக்கிள் அப்போ பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த கிளாத் கப் இதெல்லாம் எப்படி நம்ம டிஸ்போஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற தலைப்பு தான் அது. திஸ் ஆர் த ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லி வே டு டிஸ்போஸ். ஓகே, சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த முறையில். திஸ் ஆர் ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லி, சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த முறையில், சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த முறையில் ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லியாக வே டு டிஸ்போஸ். இது எப்படி பண்ணலான்னா மென்சுரல் வாஸ் சயின்டிஃபிக்கலி, சரிங்களா, ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லியாக, அதாவது சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த முறையில் சயின்டிஃபிக்காக அறிவியலை பயன்படுத்தி ஹைஜீனிக்கலி தூய்மையாக டெஸ்ட்ராய் தி சானிட்டரி நாப்கின். சரிங்களா, அந்த மென்சுரல் அப்போ பயன்படுத்தின அந்த வேஸ்ட்டை எப்படி டிஸ்போஸ் பண்ணுறதுனா சயின்டிஃபிக்காகவும் ஹைஜீனிக்காகவும் சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த முறையில் எப்படி நம்ம டிஸ்போஸ் பண்ணலான்னா டெஸ்ட்ராய் த சானிட்டரி நாப்கின்ஸ் யூஸிங் இன்சினரேட்டர் அப்படின்னா எரியூட்டி. ஸோ நிறையா வந்து எரியூட்டி, அதாவது நிறைய இன்சினரேட்டர், அது ஒரு பாயில் பண்ணக்கூடிய, சரிங்களா, நிறையா வந்து தீ எரியக்கூடிய அந்த இது இருக்கும். ஸோ அதுக்குள்ள தூக்கி அந்த மென்சுரல் கிளாத்து என்னென்ன நம்ம மென்சுரல் சைக்கிள் ப்ராசஸ் அப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணமோ அதை ஃபுல்லாக தூக்கி எல்லாத்துக்குள்ள போட்டு எரிச்சிடலாம். ஓகே, ஸோ யூஸிங் இன்சினரேட்டருங்கிறது எரியூட்டி, எரியக்கூடிய, கொழுந்து விட்டு தீ விட்டு எரியக்கூடிய ஒரு கலன், அதுக்குள்ள தூக்கி இதை போடுங்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ மெஷர்ஸ் ஆர் பீயிங் டேக்கன் டு இன்ஸ்டால். ஸோ இதை வந்து வேற என்னென்ன முறையில் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா டேக்கன் டு சால்வ் இன்சினரேட்டால் டு இன்ஸ்டால் இன்சினரேட்டர். நிறைய இன்சினரேட்டர் அங்கங்கே எந்தெந்த இடத்துல வேணுமோ அங்கே வைக்கிறது. எர்த்தி சாம்பலாக்கும் அடுப்புன்னு சொல்லி இன்சினரேட்டர்ஸ் அடுப்பு. அண்ட் நாப்கின் வெண்டிங் மிஷின், அதாவது நாப்கின் விற்கக்கூடிய அந்த மென்சுரல் சைக்கிளை வந்து மேனேஜ் பண்ணக்கூடிய, அதை வந்து ரெகுலேட் பண்ணக்கூடிய நாப்கின் வந்து அந்த கிளாத் வந்து விற்கிறாங்க. அந்த மிஷின் எங்கே போனாலும் வாங்கிக்கலாம், கடையில் வாங்காமல் அங்கே போனால் அங்கே வாங்கிக்கலாம். நாப்கின் வெண்டிங் மிஷின்ஸ், விடாய்க்கால அணியாடை விற்கும் தானியங்கு கருவிகள். ஓகே, இன் வாஷ்ரூம் கை கழுவுற இடம், அதுக்கடுத்து ஸ்கூல் காலேஜஸ் பப்ளிக் ஃபெசிலிட்டிஸ். சரிங்களா, ஸோ பப்ளிக் ஃபெசிலிட்டிஸ், ஓகே, போக்குவரத்து நிறைந்த இடங்கள், காலேஜஸ், ஸ்கூலில், வாஷ்ரூம் கையில் இடத்துலலாம். ஸோ இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வச்சா நல்லா இருக்கு. நாப்கின் வெண்டிங் மிஷின் வைக்கலாங்கிறாங்க. நாப்கின் வெண்டிங் மிஷினும் கூடவே இன்சினரேட்டர் வச்சுக்கலாம். நாப்கின் வெண்டிங் மிஷின் வச்சா அவங்க அந்த அதுலேருந்து அந்த மிஷின்லேருந்து ஸோ அந்த கிளாத்தை எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். யூஸ் பண்ணது பின்னாடி என்ன பண்ணலாம், யூ கேன் டிஸ்போஸ் த்ரோ இன்சினரேட்டர். பக்கத்தில் இன்சினரேட்டர் இருந்துச்சுன்னா ஸோ அந்த வேஸ்ட் கொண்டு அங்கே போட்டு எரிச்சலாம் அப்படிங்கிறது தான். ஸோ டிஸ்போஸ் ஆஃப் நாப்கின்ஸ், இது வந்து டு யூ நோ ஏரியா. ஸோ இன் கேஸ் எக்ஸ்போஸ் இன் 3 மார்க். ஓகே, யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் 3 மார்க். 3 மார்க்கில் கேட்கலாம். நெக்ஸ்ட் பாருங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஹெட்டிங் இஸ் பாலிசிஸ்டிக் ஓவரி சிண்ட்ரோம், PCOS. அண்டக கட்டிகள் சொல்ல. பாலினா மெனி, சிஸ்ட்னா கட்டிகள். பாலி மீன்ஸ் மெனி, சிஸ்டிக்னா கட்டிகள், ஓவரினா அண்டகம். தட் மீன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி ஆஃப் த ஃபீமேல் இருக்கிற அண்டகம். சிண்ட்ரோம் குறைபாடுகள், அண்டக கட்டிகள் பார்க்கலாம். PCO இஸ் எ காம்ப்ளெக்ஸ் எண்டோக்ரைன் டிசார்டர். ஓகே, பாலிசிஸ்டிக் ஓவரி சிண்ட்ரோம் அப்படிங்கிறது ஒரு குறைபாடு. சரிங்களா, இது ஏன் வருதுன்னா ஸோ ரீப்ரொடக்டிவ் டைமில், சரிங்களா, ஸோ எப்போ ஃபீமேல் வந்து ரீப்ரொடக்டிவ் ஸ்டேஜ் அட்டன் பண்ணுறாங்களோ, பியூபர்ட்டி அட்டன் பண்ணுறாங்களோ, ஸோ அந்த டைமில் அந்த பர்டிகுலர் ஹார்மோன்ஸ் அந்த ரீப்ரொடக்ஷனுக்கு, அந்த எக் மெச்சுரேஷன், நிறையா ப்ராசஸ், ரீப்ரொடக்டிவ் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு என்னென்ன ஹார்மோன்ஸ் தேவையோ அந்த ஹார்மோன்ஸ் வந்து கரெக்டாக உற்பத்தி ஆகாது. டிஸார்டர். ஓகே, பீஸ் எ காம்ப்ளெக்ஸ், ஒரு சிக்கலான எண்டோக்ரைன் டிஸார்டர், நாளமில்லா சுரப்பிகளின் குறைபாடு. டிஸார்டர்னா குறைபாடு. ஓகே, ஸோ தேட் அஃபெக்ட், இந்த குறைபாடு தேட் அஃபெக்ட் எதை அஃபெக்ட் பண்ணுதுன்னா உமன், பெண்கள் அஃபெக்ட் பண்ணுது. எப்போ, இந்த ரீப்ரொடக்டிவ் இயர், இனப்பெருக்க அந்த ஆண்டுகளில், இனப்பெருக்க வயதில் அதை வந்து தொந்தரவு பண்ணுது. அப்போ ஃபீமேல் பாடியில் பியூபர்ட்டி அட்டன் பண்ணிட்டாங்கன்னா கரெக்டாக அந்த ரீப்ரொடக்டிவ் ஹார்மோன் உற்பத்தி ஆகிட்டே இருக்கணும், இல்லைன்னா இந்த மாதிரி சிக்கல் வருங்கிறாங்க. ஸோ பாலிசிஸ்டிக் மீன்ஸ் மெனி சிஸ்ட். மெனி சிஸ்ட்னா, மெனினா நிறைய, சிஸ்ட்னா கட்டிகள், பல கட்டிகள். ஓகே, பல கட்டிகள், மெனிஸ்னா பல கட்டிகள்
இட் ரெஃபர்ஸ் டு பல கட்டிகள் அல்லது கூடுகள்னு சொல்லலாம். இட் ரெஃபர்ஸ் டு மெனி பார்ஷியலி ஃபார்ம்டு. பார்ஷியல் நிறைய தற்காலிகமாக உருவானமான மெனி பார்ஷியலி ஃபார்ம்டு ஃபாலிக்கிள்ஸ், மெச்சூர் ஃபாலிக்கிள்ஸ். ஓகே, மெனி பார்ஷியலி ஃபார்ம்டு ஃபாலிக்கிள்ஸ் ஆன் த ஓவரிஸ். ஓவரிஸுக்குள்ள அந்த ஃபாலிக்கிள்ஸ் நிறைய பார்த்தோம் இல்லைங்களா? பிரைமரி ஃபாலிக்கிள், செகண்டரி ஃபாலிக்கிள், டெர்ஷியரி ஃபாலிக் பார்த்தீங்களா? இவைகள்லாம் உரை. அந்த மெச்சூரான அந்த ஃபாலிக்கிள்ஸ்க்கு உள்ள விச் கண்டெயின் எக், உள்ள எக் இருக்கும். அந்த பிரைமரி ஃபாலிக்கிள், செகண்டரி, டெர்ஷியரி ஃபாலிக்கிள்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபாலிக்கிள்ங்கிற வார்த்தை வந்தாலும் உரைகள் அர்த்தம். ஸோ அதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய எக் இருக்கும். ஓகே, ஓகே, விச் கண்டெயின், ஓகே, அந்த உள்ள எக் இருக்கும், கண்டெயின் எக், பட் தே டு நாட் க்ரோ இன்டு மெச்சூரிட்டி. பட் தே டு நாட் க்ரோ மெச்சூரிட்டி. சரிங்களா? ஸோ அந்த டெர்ஷரி ஃபாலிக்கிளுக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த எக் இருக்கு இல்லைங்களா? எக் வந்து எப்பவுமே டெர்ஷரி ஃபாலிக்கிள் நல்லா குரோவாக மெச்சூராக இருக்கும். ஆனால் இங்கே விச் கண்டெயின் எக் பட் தே டு நாட் குரோ, அந்த டெர்ஷரி ஃபாலிக்கிள் எக் வந்து டு நாட் கோ மெச்சூரிட்டி, ஒரு முதிர்ந்த எக்காக மாறாது. ஓகே, ப்ரொடியூஸ் எக் that can be fertilized. Okay, not grow maturity and produced which can be fertilized. ஸோ அது கருவுறுதலுக்கு ஆகாத முட்டைகள். அந்த டெரிஷரி ஃபாலிக்கிள் இருக்கக்கூடிய எக் வந்து ஆக்சுவலாக மெச்சூரான ஃபெர்டிலைசேஷன் ஸ்பேம் எக் எனக்கு ஹெல்ப்பாக இருக்கும். ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பாலிசிஸ்டிக் ஓவரி சிண்ட்ரோம் இருக்கிற பர்சனில் டெரிஷரி ஃபாலிக்கிள் இருக்கும், அதுக்குள்ளே எக் இருக்கும். அந்த எக் வந்து நல்ல மெச்சூராக வளர்ந்துருக்காது. அதே சமயத்தில் ஃபெர்டிலைசேஷன் கருவுறுதலுக்கு ஆகாது. ஓகே, ஸோ தட் கேன் பி ஃபெர்டிலைஸ், நாட் கேன் பி ஃபெர்டிலைஸ். இது ஃபெர்டிலைசேஷனுக்கு ஆகாது, கருவுறுதலுக்கு ஆகாது. ஸோ உமன் வித் பிசிஓ, ஒரு உமனில் வந்து பிசிஓ இருந்துச்சுன்னா மே எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ இப்போ ஒரு உமனில் பிசிஓ பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா மே எக்ஸ்பீரியன் என்னென்ன உணரலாம்னா, இர்ரெகுலர் மென்சுரல் சைக்கிள், ஒழுங்கற்ற மாதவிடாய் சுழற்சி, இர்ரெகுலர் மென்சுரல் சைக்கிள். ஓகே, ஸோ இது ஒன்று. ரெண்டாவது என்ன பிரச்சனை பார்த்தீங்கன்னா, இன்க்ரீஸ் ஆண்ட்ரோஜன் லெவல், பாடியில் ஆண்ட்ரோஜன் லெவல் அது இன்க்ரீஸ்னு அதிகமாக இருக்குது. எக்ஸசிவ் ஃபேஷியல் பாடி ஹேர். சரிங்களா? எக்ஸசிவ் ஃபேஷியல் பாடி ஹேர் க்ரோத். சரிங்களா? அதிகமான முகத்தில் வந்து ஃபேஷியலில் வந்து ஹேர் க்ரோத் அதிகமாக இருக்குது, பாடியில் ஃபேஷியல் எல்லாத்துலேயும். அக்கன் அப்படின்னா முகப்பருக்கள் இருக்கும். ஒபேசிட்டி, உடல் பருமனாக இருக்கும். ரெடியூஸ்டு ஃபெர்டிலிட்டி, கருவுறும் தன்மை அந்த ஃபீமேல் வந்து குறைஞ்சிருக்கும். இன்க்ரீஸ் ரிஸ்க் ஆஃப் டயாபெட்டிஸ். சரிங்களா? சர்க்கரை நோய் ஏற்பட்டுருக்கான வாய்ப்பு நிறைய இருக்குது. சரி, வேறு எப்படிலாம் சரி பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா, ட்ரீட்மெண்ட் ஃபார் பிசிஓ. சரிங்களா? ட்ரீட்மெண்ட் என்னென்ன ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது பிசிஓக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பாலிசிஸ்டிக் ஓவரி சிண்ட்ரோம் ஃபீமேலில் வருது இல்லைங்களா? இதை சரி பண்ணுறதுக்கு என்ன வழினா, ஸோ ட்ரீட்மெண்ட் இன்க்ளூட்ஸ் ஹெல்த்தி லைஃப் ஸ்டைல், நல்ல வளமான வாழ்க்கையை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். வெயிட் லாஸ், உடம்பை வந்து குறைச்சிக்கணும். டார்கெட் ஹார்மோன் தெரப்பி, எந்த ஹார்மோன்னால இந்த பிரச்சனை வந்துச்சோ நம்ம என்ன பண்ணணும், அந்த ஹார்மோன் உடம்புல நிறைய உற்பத்தி ஆகிற மாதிரி பார்த்துக்கணும். எந்த ஹார்மோன்னால பிசிஓ வந்துச்சோ அந்த ஹார்மோனை வந்து நிறைய பாடியில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது. டார்கெட், அந்த பர்டிகுலர் அந்த இலக்கு ஹார்மோனை வந்து நிறைய உடம்புல உற்பத்தி செய்து மறுபடியும் அந்த பிரச்சனையை சரி செய்தல். டார்கெட் ஹார்மோன் தெரப்பி, வெயிட் லாஸ், ஹெல்த்தி லைஃப் ஸ்டைல். ஓகே, ஸோ டுடே teaching topic is over. So we will meet next class in different explanation. Thank you. Keep watching.